All right, assalamu alaikum everyone. Welcome back to our panel discussion too. And I'm really delighted to be here again with you all. আপনারা যারা দর্শক আমাদের সাথে এখন জয়েন করছেন আমাদের প্যানেল ডিসকাশনতে, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। আমরা আশা করব যে আপনারা সবাই আমাদের আজকের এই লাইভটি শেয়ার দিবেন। আপনাদের কোশ্চেন থাকলে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন সম্মানিত অতিথিদের কাছে। আমরা কিছু বেস্ট কোশ্চেন আস্ক করার চেষ্টা করব। আমাদের আজকের প্যানেল 2 এর আসলে টপিকটা হচ্ছে প্রফেশনাল এথিক্স এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন, এবং আমাদের সাথে সম্মানিত 5 জন অতিথি উপস্থিত আছেন। আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন মিস্টার এমডি Shafiqul Alam, who is the Treasurer and Fellow BS HRM, and CEO Shafiqul Alam and Company Chartered Accountants. Mr. Mohammad Muttaqin Hassan, Head of HR, Mundi Pharma Bangladesh Private Limited. Ms. Fahmida Choudhury, Executive Vice President and Principal, Dhaka Bank Limited, Life Fellow and former GS BS HRM. Mr. Mustafa Arif Mahmood, Deputy General Manager HR, Radiant Pharmaceuticals Limited. Mr. GM Sharif, Managing Director, Chevron Textile and Trading. Welcome to you all. Thank you very much for joining, and we'd like to welcome you all to the Virtual Job Fair 2021 organized by Green University of Bangladesh and Center for Career Development. Now may I request Mr. MD Shafiqul Alam, Treasurer and Fellow BSHRM. Thank you for inviting me. It's a great opportunity, though the Zoom participant is too poor still. I hope they onara join korbe. আমরা আসলে সরাসরি লাইভে গিয়েছি, আমরা এখানে শুধুমাত্র অর্গানাইজাররা এবং আমার স্পিকাররা আছি। Okay, fantastic, nice to know. So first of all, I like to thank Green University because আমিও আমার ক্যারিয়ার ইন্টারেস্টিং একটা জার্নি, সেখানে লাইক আরিফ ভাই এবং মুত্তাকিন ভাই দুজনই HR ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল ফার্মাসিউটিক্যালস. I have started with a pharmaceutical as well. This is the world's second largest company, যেটা Sanofi recently তারা সেল আউট করলো, এবং এই সেল আউট প্রসেসেও আমার কনসালটেন্সি ছিল বিকজ I have started my career in fact entrepreneurship থেকে শুরু করে 18 years of journey. এরপরে আমি PwC ওয়ার্ল্ডের লার্জ CA ফার্ম, সেখান থেকে CA কোয়ালিফাই করি. Then by this time you know that I am a chartered accountant, FCMA এবং চার্টার সেক্রেটারি, এবং HR এর সঙ্গে গত প্রায় 7-8 বছর ধরে সংশ্লিষ্ট, এবং কারেন্টলি একটা রেসপন্সিবিলিটি আজকে আমার HRM এর কলিগরা আছেন, মুত্তাকিন ভাই, ফাহমিদা আপা, শরীফ ভাই, আরিফ ভাই। সো এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরেকটা ইনস্টিটিউশন করেছি যেটি হচ্ছে BIPD, বাংলাদেশ BHSM ইনস্টিটিউশন অফ প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। এটিরও আমি সংশ্লিষ্ট, এখানে ডিরেক্টর ফাইন্যান্স হিসেবে কাজ করছি। সো যেটি বলছিলাম, তো সিএ কোয়ালিফাই করার পর I was the head of finance and GM finance of Shanta Properties, যেটি এখন শান্তা হোল্ডিং. Then I joined Rohim Afroz for a few times, then a few months. Then I joined Kollol Group as a finance director and company secretary. ওখানে 4 বছর কাজ করি. Then I joined Superstar Group as a director finance and company secretary. ওখানেও 6-7 বছর কাজ করার পরে now last 3 years ধরে I have started my second phase. I mean I have started my own CA firm and IT firm, যে IT ফার্মে বিস সলিউশন নামে IT ফার্মটি, যেখানে সুপারস্টার গ্রুপের একটা স্টেক আছে এবং আমার পার্সোনাল ইনভেস্টমেন্ট আছে। আর সিএ ফার্মটা তো আপনারা জানেন যে ইজ এ রেগুলেটরি প্রফেশন। সো বিং এ প্রফেশনাল আই রিয়েলি লাইক টু ইন্টারেক্ট পিপল। সে কারণে যখন আপনারা BHRM এর সঙ্গে আমাদের যে আপনাদের গ্রিন ইউনিভার্সিটি এই প্রপোজালটা আসলো, আই রিয়েলি so much delighted to have connect with. That's why I mentioned that number of participants. That's why, because যে কথাগুলো আমরা আজকে বলবো probably that will be one of the most lesson for the I mean the job market যারা আসবে, because last 18 years এ at least thousands of interview করতে হয়েছে। সেই জায়গায় আমার মনে হয় এই অভিজ্ঞতা আমরা শেয়ার করতে হবে। Thank you for patience hearing. Thank you very much. May I request now Mr. GM Sharif, Managing Director, Chevron Textile and Trading. Thank you all. Basically আমাদের এখানে যারা প্রেজেন্ট উপস্থিত আছেন সবাই আমার সিনিয়র ফেলো। আমরা একসাথে পরিচিত হচ্ছে BSHRM এর থ্রুতে, এবং BSHRM এর কারণে হয়তো আজকে আমরা একসাথে লাইভে আসতে পারছি। সো আমার ক্যারিয়ার জার্নিটা একটু ডিফারেন্ট। আমি বাংলাদেশে ক্যারিয়ার জার্নি স্টার্ট করি হচ্ছে আউটসোর্সিং কোম্পানি দিয়ে, যেটা আসলে বাংলাদেশে এত পরিচিত ছিল না। সো ইটস ব্যাক ইন 2010 এর দিকে ওখানকার হেড অফ HR ছিলাম। দেন আমি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে ছিলাম, ওইখানে আমি বাংলাদেশে আউটসোর্স স্টাফ গুলো দেখতাম। আজকে বাংলাদেশে যে আউটসোর্সিং পলিসি তৈরি হয় সেটা আমার তৈরি করা। তাছাড়া আমার ছিল যেটা আমরাকে বলি এয়ারটেল এন্ড রবি যে মার্জিন অ্যাকুইজিশন হচ্ছে, সেখানে যে HR পলিসিটা সেটাও আমার করা, সেটা আমাদের একটা চ্যানেলের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল।
আফটার দ্যাট আমি র্যাঙ্কনে রিয়েল এস্টেট ডিভিশনাল ডিরেক্টর এইচআর হিসাবে ছিলাম ফর সামটাইমস, বিকজ আমি বাংলাদেশে যেটাকে বলা হয় রাইট সাইজিং, খুব শুনতে খুব বাজে লাগে, যেটা আমরা বলি অর্গানাইজেশনে ডাউন সাইজিং বা রাইট সাইজিং, সেটা আমি করি। দেন তারপর আমি কাজ করি ইন্ডিয়াতে, ব্যাঙ্গালোরে, সেখান থেকে কাজ করি সিলেটের সাহা গ্রুপে। আফটার অল দ্যাট আমি আমার লাস্ট 2020-তে আমার নিজের টেক্সটাইল বিজনেস আমি স্টার্ট করি। সো এখন আমি আসলে এইচআর প্রফেশনাল থেকে বিজনেসে নিজেকে কনভার্ট করছি। আর সেকেন্ড অফ থ্যাঙ্কস টু গ্রিন ইউনিভার্সিটি আজকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য, যেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট জেনারেশন যারা আছে তাদের জন্য। বেসিক্যালি আমরা আজকে কথা বলবো অ্যাটিটিউড, ম্যানার, ইথিক্স এগুলো নিয়ে, যেটা আসলে কর্পোরেটও খুব প্রয়োজন, সেটা বোথ ইন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ফর লোকাল কোম্পানি, অ্যাজ ওয়েল এজ পার্সোনাল লাইফ অ্যান্ড কর্পোরেট লাইফ। সব দিকে এটা আমাদের কতটা প্রয়োজন এবং এটা আমাদের লাইফে কি ভ্যালু অ্যাড করে সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাস করব। সো থ্যাংক ইউ টু অল, থ্যাংক ইউ। অলরাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এবার আসি আমাদের মেইন ডিসকাশনে। আমরা যদি যাই যে আসলে যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রফেশনাল এথিক্স, এবং এই কথাটা আসলে আমরা খুব শুনে থাকি যে প্রফেশনাল এথিক্স নেই, প্রফেশনালিজম নেই, এই কথাটা কিন্তু সর্বত্রই আসলে শোনা যায়, এবং স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা ধারণা রয়ে গেছে যে আসলে এই প্রফেশনাল এথিক্স এবং এথিক্স এর পার্থক্যটা আসলে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করা হয়। এই জায়গাটাতে আমার একটু জানা আছে। আমি যদি প্রথমে একটু মিস ফাহমিদা আপনার কাছে যাই, যে আপনি যদি একটু বলেন যে আসলে কিভাবে আপনি দেখছেন অ্যাজ এ এইচআর প্রফেশনাল এবং আপনার দীর্ঘদিনের জার্নিতে, সো এথিক্স এবং প্রফেশনাল এথিক্স কে আপনি কিভাবে আসলে ডিফারেন্সিয়েট করেন? 3 মিনিটের মধ্যে যদি আপনি শেষ করেন। জি, আসলে এথিক্স কে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই খুব সহজে বা সোজা ভাষায়, তাহলে এটাকে বলতে হয় যে কিছু কমন নর্মস, রুলস, কিছু প্রিন্সিপাল ফলোড বাই এ গ্রুপ অফ পিপল। তো যখন আমরা বলবো প্রফেশনাল এথিক্স, তার মানে ইট ইজ রিলেটেড টু মাই প্রফেশন। এখন প্রফেশনকে আমরা বলি কোনটা, যে যেই কাজটা করে আমরা আমাদের জীবিকা নির্বাহ করি, দ্যাট ইজ আওয়ার মেইন টাস্ক। তাহলে আমি সেখানে ডক্টর হতে পারি, টিচার হতে পারি, যে কোনো এইচআর প্রফেশনাল হতে পারি। আমার কাজের সঙ্গে জড়িত থাকবে সেইটার সঙ্গে যে প্রিন্সিপাল, রুলস, রেগুলেশন, হ্যাঁ, এবং সেটা সবার দ্বারা অ্যাকসেপ্টেড। তো সেই অর্থে যদি আমরা বলি, তাহলে এথিক্স ইন এ পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটি, সেইটা কি হবে। এখন আমরা যদি সেইটাই না জানি, তাহলে আমি যে কাজ করছি সেই কাজে কিন্তু আমি সামনে যেতে পারবো না, বা অথবা সেই কাজে আমাকে কেউ অ্যাকসেপ্ট করবে না। তো প্রফেশনাল এথিক্স বলতে আমি এটাকেই ডিফাইন করতে চাই যে আমার কাজে যেটা এক্সপেক্টেড সেইটা করাটাই হচ্ছে প্রফেশনাল এথিক্স। এখন একটা জিনিস আমরা সবসময় দেখি আমাদের চারপাশে, বা আমার দীর্ঘ 25 বছরের ক্যারিয়ার জার্নিতেও দেখেছি, সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি কিন্তু মানি না। আমরা জানি যে কি করা উচিত কিন্তু করি না। আমরা অন্যের কাছে এক্সপেক্ট করি যে এরকমটা হলে ভালো হতো, কিন্তু সেটা আমরা সে করে না, ডেভিয়েশন করছে, সেটাকেও ধরি না, আবার আমরা করেও দেখাই না যে সেটা কিভাবে করতে হয়। তো প্রফেশনাল এথিক্স এর প্রথম শুরুটা যেখান থেকে করা উচিত আমার মনে হয় সেটি হচ্ছে যে আমাদের জানা এবং সেটাকে মানা। এথিক্স এর সঙ্গে আরেকটা শব্দ খুব জড়িত, সেটি হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি। যে আমরা মানি, ইন্টিগ্রিটি মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন, মানে লেগে থাকা, অর্থাৎ যেটা করণীয় নয় করবই না। এখন একটু ধাক্কা দিলেই করে ফেলবো, বা একটু সুবিধার জন্য করে ফেলবো, আবার জায়গায় জায়গায় আমি কট্টরপন্থী হয়ে যাব, এটাও কিন্তু ইথিক্স ইন্টিগ্রিটির পার্ট নয়। তার মানে হচ্ছে যেটা আমার প্রফেশন অ্যালাউ করে না সেটা আমি কোনো কিছুর বিনিময়ই করব না। আমার কাছে মনে হয় ইথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড ওইটাই, যে আমি ফলো করব, এবং ততক্ষণ ফলো করব যে লাস্ট ব্রেথ, যে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি সেটা ফলো করব। অনেকে বলে যে আমি ঘুষ খাই না, বলে ভাই কত টাকা খান, তার মানে ইন্টিগ্রেশন কম আর কি। হ্যাঁ, তো প্রফেশনাল এথিক্স জানাটা যত জরুরি, আমার মনে হয় তার সঙ্গে ইন্টিগ্রেশনটা অনেক বেশি জরুরি। হ্যাঁ, ছোটখাটো এথিক্স দিয়েও কিন্তু অনেক বড় কাজ করা যায় যদি ইন্টিগ্রেশনটা ঠিক থাকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ওয়ান্ডারফুল। এবার আমি একটু যেতে চাই মিস্টার এমডি শফিকুল আলম আপনার কাছে, যে আমার আপনার কাছে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আসলে এথিক্স বলতে আমরা যে একটু ইন্টারঅ্যাকশনের কিছু পার্ট আমরা শুনলাম, এথিক্স বলতে আমরা প্রত্যেকটা জায়গাতে এথিক্যালের হিসাবটা করে থাকি। তো প্রফেশনে আসলে কোন কোন সাইট গুলোতে এথিক্যাল হতে হয়? একদম। Thank you so much for a nice question.
ফার্স্ট অফ অল আমার এখানে যারা কলিগ সবাই কিন্তু BHHR বা HR সোসাইটি। আই এম এ লিটল বিট ডিফারেন্ট দেন আদার্স বিকজ আমি এমন একটা সেক্টর থেকে কোয়ালিফাইড যেটা গ্লোবালি সবথেকে রেগুলেটেড। সাউন্ড আসছে, যদি অন্যরা কাইন্ডলি একটু মিউট করে রাখতেন, হ্যাঁ অন্য সাউন্ড আসছে প্লিজ। তো যেটি হচ্ছে যে আমি যেটা বলছিলাম যে গ্লোবালি সবচেয়ে রেগুলেটেড প্রফেশনের ভিতরে নাম্বার 1 প্রফেশন বিং এ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট। সো এখানে আসলে আপনি ইথিক্স হচ্ছে কমন সেন্স, অর্থাৎ আপনি কি কি করতে হবে কি করবেন না। ফাহমিদা আপা যেমন বললেন যে আপনি কি আপনাকে একজন একটা লেটস সে আপনি এইচআর রিক্রুটমেন্ট করছেন, সো অর্গানাইজেশনের যে হেড হান্টিং অর্গানাইজেশন তার সাথে আপনার বিং এ এইচআর হেড অথবা যিনি আপনি ডাইরেক্টলি যাকে নিচ্ছেন তার সঙ্গে আপনি একটা কোন রকম ফেয়ারনেস করলেন না, মানে হচ্ছে যে আপনি তিনজনের ভিতরে একজনকে প্রায়োরিটি দিলেন, দ্যাট ইজ অলসো ভায়োলেশন অফ ইথিক্স। এটা গেল হচ্ছে নন মনিটারি। আর মনিটারি হচ্ছে আমি যখন আপনারা দীর্ঘ এই 18 বছরের যখন যত সময় অ্যাপ্রাইজাল করেছি, অ্যাপ্রাইজালে আমি ইন্টিগ্রিটি যেটা ফাহমিদা আপা বললেন অথবা অনেস্টি, এখানে হচ্ছে 0 এবং 100, অর্থাৎ যদি তাকে 0 থাকে অথবা 10 থাকে তাহলে ইন বিটুইন দেয়ার ইজ নো নাম্বার। সো ইথিক্স হচ্ছে প্রথম হচ্ছে কমন সেন্স এবং ভিতরের ভ্যালুস এবং হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে কি করা উচিত না, যেটা পাবলিকলি, যেমন লেটস সে আপনি সিগারেট খাওয়া কোনো আইনে বলা নাই, কিন্তু সিগারেট খাওয়া এটা সামাজিকভাবে অ্যাকসেপ্টেড না। সো বিং এ নিউ প্রফেশনাল যারা আসবেন ফিল্ডে, ইউ ক্যান নট স্মোক ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পিপল, এবং যেখানে স্মোক করার কথা বলা নাই, লেখা নাই যে স্মোকিং জোন, এর বাইরে যে কোনো জায়গায় স্মোক করা আপনার ইথিক্সের ঠিক হবে না। সো ইথিক্সকে আসলে ডিফাইন করা যায় না। আমরা ইথিক্স বললেই বুঝি যে টাকা পয়সা, মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, অথবা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে যে এই জায়গাটা ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি ইজ নট লাইকলি। ইটস বেসিকলি এ কমপ্লিট মানুষ। আপনি যখন একটা কমপ্লিট মানুষ হন তখন আপনার কি করা উচিত না উচিত এগুলো থাকে। আর বিং এ প্রফেশনাল প্রত্যেকটা জায়গায় কোড অফ ইথিক্স থাকে। যেমন আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি যখন করেছি আমার একদম রেগুলেটেড যে কি করা যাবে কি করা যাবে না। আমি একটা উদাহরণ দিই, এমএনসি কোম্পানিগুলোর সাথে অনেকগুলো এমএনসির আমার জব প্লাস কাজ করা সূত্রে সিএ ফার্মের গ্লোবালি আপনার জিএসকে থেকে শুরু করে এয়ারটেল থেকে শুরু করে আমাদের যেটা ছিল একটেল বা এখন যেটা রবি, গ্রামীণ ফোন সহ ইউনিলিভার অনেক জায়গায় কাজ করার সুযোগ হয়েছে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, লেটস সে একটা এমএনসি তে বলা আছে যে আপনার কোনো ভেন্ডার অথবা আপনার সাথে বিজনেস সংশ্লিষ্টতা আছে এমন কারোর থেকে 50 টাকা বাংলাদেশের টাকায় অথবা $1 ভ্যালুর বেশি কোনো গিফট নিতে পারবেন না। সো দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউট ইথিক্স, বিকজ আপনি একটা 200 টাকার গিফটের মাধ্যমে অনেকেই হয়তো তার কম্প্রোমাইজ করবে না ডিসিশন, বাট হ্যাভিং ফ্যাক্ট দ্যাট ইউ শুড স্ট্রিক্টলি ফলো দ্য পলিসি। সো আপনি এমএনসি কোম্পানিগুলো দেখবেন যে কোনো বিজনেস ডিলিং এ গেলে যদি ইভেন আপনাকে ডায়েরি অথবা একটা পেন উপহার দেওয়া হয়, এটা তারা রিজেক্ট করার চেষ্টা করে। ইভেন অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, স্পেশালি ডিউ ডিলিজেন্স এর ক্ষেত্রে, যখন আপনাকে অফার করা হয় লাঞ্চ অথবা ডিনার, খুব বিনয় পোলাইটলি এটাকে ডিসএগ্রি করতে হয়, রিজেক্ট করতে হয়। বিকজ এর কারণটা কি? বিকজ ইথিক্স এমন একটা জায়গা যে আপনাকে আসলে এটাকে যদি আপনার ভিতরে ছোট্ট সুইয়ের মতো ঢুকে যায়, এটিকে কিন্তু আপনার পুরো মানে যেটাকে বলা হয় না যে এক বালতি পানি এক বালতি দুধের ভিতরে এক চনা গোবর, একটা গল্প আছে, ইজ লাইক দ্যাট। যখন আপনি কচু কাটতে কাটতে যে ডাকাত বলে, কথাটা হচ্ছে আপনি যদি আলটিমেটলি 100% যদি অনেস্ট ইন্টিগ্রিটি যদি আপনার ভিতরে না থাকে, অনেস্টি যদি না থাকে, you are very much accountable to the Almighty Allah, you are very much accountable to your organization এবং সোসাইটি এবং গভর্নমেন্ট। সো এই জায়গাগুলো যখন আপনি খুব ফার্মলি বুঝবেন যে হোয়াট শুড ডু হোয়াট শুড নট ডু, তখন কিন্তু আপনি এই ছোট ছোট বিষয়গুলো থেকে লার্নিং হয়। এবং স্মল ভুল করা শুরু করলে এটাকে সিরিজ অফ মিস্টেক হয়। আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় ক্রাইম অ্যানালাইসিস করি, আমরা ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং করি, ফরেনসিক অডিটিং করি, যখন একটা ছোট্ট আপনাকে টোপ ফেলা হয়, যখন আপনি হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে অপরাধী মন, এটা আইনের ভাষায় আমি যেহেতু ল করেছি, অপরাধী মন হচ্ছে আপনার ভিতরে কিন্তু অলওয়েজ নেগেটিভিটি, অলওয়েজ হচ্ছে গ্রিড, অলওয়েজ খারাপ কাজের দিকে প্রবৃত্তি থাকে। ভালো কিছু কিন্তু ট্রেন করতে হয় না, খারাপ কিছুকে ট্রেন করতে হয়। সো ইউ নিড টু কন্ট্রোল ইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি এবার একটু যাব মিস্টার জিএম শরীফ আপনার কাছে। আমরা জানি যে এথিক্স এর মধ্যে একটা জিনিস আছে, আমরা বলে থাকি যে প্রপারলি টাইমলি অফিসে আসা, লাইক 8:30টার অফিস অনেকে 9টায় আসে, এটাও কিন্তু এথিক্যাল একদিকে হয় না। সো আপনার এক্সপিরিয়েন্সে বা আপনি অ্যাজ এন এন্টারপ্রেনার এখন কাজ করছেন, আপনার প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই এরকম হয় যে এমপ্লয়ি আসছে না, এই জায়গাটা এথিক্যালি আমরা কিন্তু অনেকটা দুর্বল।
সো এইটা আসলে আমাদের যারা ফ্রেশ মার্কেটে আসছে এই বিষয়টাকে তাদের কি পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? থ্যাংক ইউ। বেসিক্যালি আপনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন, আমরা যে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে বলি, অ্যাটেন্ডেন্স জিনিসটা হচ্ছে, আমরা আসলে কর্পোরেটে যখন কাজ করছি তখন আমাদের এখন অনেকেই জানেন যে অর্গানাইজেশন গুলোতে এখন ড্যাশবোর্ড সিস্টেম চলে আসছে, সফটওয়্যার সিস্টেম চলে আসছে, এইচআরআই সিস্টেম চলে আসছে, যেখানে আমরা অ্যাটেন্ডেন্সটাকে কাউন্টেবল করি। আসলে এই অ্যাটেন্ডেন্সটা কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি বলি। যদি আপনি প্রপার ওয়েতে অ্যাটেন্ডেন্স ঠিক না থাকে, আপনি ঠিক মতো অফিসে না আসেন, আলটিমেট যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি নিজে কিন্তু নন পারফর্মার হিসাবে নিজেকে প্রুভ করছেন, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, এখন মোস্ট অফ দ্য মাল্টিন্যাশনাল ন্যাশনাল কোম্পানিতে আপনি একটা জিনিস আমরা যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে একটা যখন পজিশনে আমরা লুক রিক্রুট করি তখন অলরেডি তার পিছনে ব্যাক হ্যান্ডে তার প্ল্যানিংটা ডিজাইন করা থাকে, সে কি কাজ করবে, পার ডেতে তার কতটুকু কাজ আমরা করাবো, একদম এ টু জেড পুরোটা ডিজাইন আমাদের বিং এইচআর প্রফেশনাল এটা প্ল্যানিং থাকে। সো সে যখন ওই অ্যাটেন্ডেন্সে মিস করবে, সে রাইট টাইম অফিসে আসবে না, এই সময়টাতে কিন্তু সেই পারফরমেন্সে পিছিয়ে যাবে এবং আলটিমেট তার কিন্তু কেরিয়ারে এটা একটা বড় রকমের প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। আমি যারা নতুন এই জব মার্কেটে আসবে বা জব মার্কেটে জব সার্চ করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, পাংচুয়ালিটি যেটা একটা বড় ইথিক্স, পাংচুয়ালিটিটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটার জন্য আমরা সবসময় ছোটবেলা থেকে শিখাচ্ছি আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ মেক্স পিপল হেলদি অলদি এন্ড ওয়াইজ, এন্ড দিস ইজ দ্য রিয়েল ফ্যাক্ট। আপনি দেখবেন যারা এই টাইমটা মেনটেন করে তারা কিন্তু ব্যক্তি জীবনও সুস্থ থাকে, কর্পোরেটও সুস্থ থাকে। আপনার প্রয়োজন নেই 8 ঘন্টার জায়গায় 12 ঘন্টা কাজ করা, কারণ যখন আপনি 12 ঘন্টা কাজ করবেন তখন কিন্তু আপনি ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করতে পারবেন না, একদিক দিয়ে অফিসও মেনটেন করতে পারবেন না, ওদিক দিয়ে বাসাও মেনটেন করতে পারবেন না। সো আমাদেরকে এই টাইম মেনটেন করাটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আর অফিসের অ্যাটেন্ডেন্সে আপনি যতই লেট করবেন এটার ইম্প্যাক্টটা কিন্তু আপনার উপরে পড়বে ডে বাই ডে। এবং এই কম্পিটিশন মার্কেটে, যেটা অলরেডি শফিক ভাই বললো, ফাহমিদা আপু বললো, এই কম্পিটিটিভ মার্কেটে যদি সাস্টেন করতে হয় আপনাকে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি দেখবেন ইন্টারভিউ বোর্ডে অনেক সময় আমরা কিন্তু শুধু যে আপনি সামনে এসে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন তখন আপনাকে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে না, আপনি অফিসে কখন আসছেন, ইন্টারভিউ টাইমের কতক্ষণ আগে আসছেন, এইগুলো কিন্তু অনেক সময় আমরা মেজার করে থাকি। সো এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের সবাইকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। তারপর অফিসে আপনার 8 আওয়ার্স এর মধ্যে আপনি কতটুকুর মধ্যে কাজটা শেষ করবেন এবং কখন ব্যাক করবেন, এই পুরো জিনিসটাই আমরা যখন কর্পোরেটে যাই, আমি সবসময় আমার যা ট্রেনিং সেশন আমি একটা কথা বলি, বিফোর সার্চ দ্য জব ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার বাই মেন্টালি অ্যান্ড ফিজিক্যালি টু গেট দ্য জব। আপনাকে আগে শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আগে প্রস্তুত হতে হবে। তো শারীরিক মানসিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে টাইম মেনটেন ইজ ভেরি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ টাইম যদি আপনি ঠিক মতো মেনটেন না করেন, এখন আপনি কোনো বর্তমান যুগে কেউ এক্সকিউজ শুনে না, আমরা অনেকে এক্সকিউজ দেই অফিসে আসতে গেলে যে আমাদের কি বলে রাস্তায় জ্যাম ছিল, এই ছিল সেই ছিল, অনেক এক্সকিউজ দেই। আর যেটা আপনি বলছেন বিং এ এন্টারপ্রেনার, আমি এন্টারপ্রেনার হিসাবে আমার যেহেতু টেক্সটাইল, আমাদের এখানে আমি অ্যাটেন্ডেন্সে যেন কোনো প্রবলেম না হয়, সো অ্যাকোমোডেশন ফ্যাসিলিটি অলরেডি আমি চালু করছি তাদের। আমাদের অনেক অর্গানাইজেশন হয়তো এখন অ্যাকোমোডেশন করে নাই, কিন্তু আমরা যেহেতু টেক্সটাইলে আমাদের প্রোডাকশন 24 আওয়ার্স রানিং করতে হয়, ইন দ্যাট সিনারিও আমরা এমপ্লয়ীদের অ্যাকোমোডেশন ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করা হয়েছে, সো দ্যাট অ্যাটেন্ডেন্স ইম্প্যাক্টটা যেন কম পড়ে এবং প্রোডাকশনে যেন কম হ্যাম্পার হয়। সে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে যদি আপনার এরকম অ্যাটেন্ডেন্সের প্রবলেম থাকে, আলটিমেট কিন্তু প্রোডাক্টিভিটিতে প্রোডাকশনে হ্যাম্পার পড়বে। সো এই জন্যই যারা নতুন ইয়ং জেনারেশন আসবে তাদেরকে খুব পাংচুয়াল হতে হবে অ্যাবাউট টাইম। আমরা যদি বলি যে আমাকে 3টায় যেতে হবে, দ্যাট মিনস 3টায়, 3টা 5এও না, পারলে আগে যাওয়া উচিত। তো এই জিনিসটাকে কিন্তু সবাইকে মাথায় রেখে, এবং এটা কিন্তু আমাদের যে এই এথিক্স বলি, এই এথিক্স এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর সবচেয়ে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স অফিসের। এই অ্যাটেন্ডেন্স যদি আপনি থাকে লাইফে, আপনি লাইফটাকে গুছিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন এবং সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যালেন্স ওয়ার্ক লাইফ লিড করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিস্টার জিয়ান শরীফ। নাও গো টু মিস্টার মুত্তাকিন, আপনার কাছে যেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল, যে আমি কোশ্চেনটাও লিখেছিলাম আসলে পরবর্তীর জন্য, সেটা হচ্ছে লং টাইম আমরা দেখি অনেকে অফিস করে, যে সকাল 8:30টায় ঢুকছে, সে 10টা পর্যন্ত অফিস করছে। এবং ইন্ডিয়াতে কিছু ভিডিও বের হয়েছে এরকম, একজন ভদ্রলোক খুব ঝাড়ছিলেন আরেকজনকে যে কেন তাকে মানে মানে মজা নেওয়া হচ্ছিল যে সে চলে যাচ্ছে 5টার দিকে। এই যে যারা থাকছেন এবং যারা আসলে টাইমলি কাজ করে বের হয়ে যাচ্ছেন, এখানে কি ওই মানুষটা এথিক্যালি আসলে কতটা রাইট? কারণ সে অফিস টাইমে কাজ না করে অফিস টাইমের বাইরে গিয়ে কাজ করে বসকে দেখাচ্ছে তার প্রমোশন বা ইনক্রিমেন্টের জন্য। অ্যাজ এ এইচআর প্রফেশনাল আপনি এটাকে এথিক্যাল কতটুকু বলবেন? একটু আনমিউট করে নিতে হবে। এটা 100% আনএথিক্যাল আমি বলবো। জি। কারণ হচ্ছে
আমি শরীফ ভাইয়ের সাথে একটু এড করি। উনি যেটা বললেন যে আমরা যদি আসলে আমাদের যে টাইমটুকু আছে, আমাদের অফিস টাইমটুকু আমরা যদি প্রপারলি ইউজ করি, আমরা যদি 8 ঘন্টার মধ্যে 6 ঘন্টায় প্রপারলি ইউজ করি, 6 ঘন্টা বাদ দিলাম, 5 ঘন্টায় যদি ইউজ করি, আমার মনে হয় কারোর কাজের যে কাজ পেন্ডিং থাকার কথা না। তো আপনার কথা অনেকটাই ঠিক। আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা হচ্ছে একটা কালচার হয়ে গেছে যে অফিস টাইমে পড়ে থাকলে আমার পারফরমেন্সটা বেশি, মানে বস ভাবে যে খুব খুশি বস যে অনেকক্ষণ অফিস করে। এটা তো আসলে কালচারটা খুবই খারাপ। আমরা রিসেন্টলি আমি আমার কোম্পানিতে একটা নোটিশ জারি করেছি যে আমাদের এমনি অফিস হচ্ছে সকাল 9:30 থেকে 6টা পর্যন্ত। আমি বলেছি 6:30টার পর কেউ থাকতে পারবেন না, উইদাউট এনি রিজন। যদি কোনো ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু প্রয়োজন হয়, আপনি জানেন ফার্মাসিউটিক্যালস আসলে মার্কেটিং দের অনেক প্ল্যানিং থাকে, তারা বাইরে অনেক সময় ডক্টর ভিজিটে যায়, আবার অফিসে আসে, এসে হয়তো তাদের কিছু সময় থাকার প্রয়োজন হতে পারে। আমি বলছি যদি এরকম হয়, যদি কারো থাকার প্রয়োজন হয়, আমি একটা ফরম্যাট করে দিয়েছি, রিজন সহ রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্ট হেডের অ্যাপ্রুভাল নিয়ে আমার কাছে দিতে হবে যে ওয়াই হি ইজ স্টেইং হিয়ার। এটা একটা বিষয়। আর মানে এই প্র্যাকটিসটা যে কোম্পানিতে আছে, আসলেই অফিস টাইমে বেশি থাকা মানে কি, আপনি যদি 9টার দিকে অফিসে আসেন, আপনি যদি আপনার পারফরমেন্স দেখানোর জন্য আপনি 7টা 8টা পর্যন্ত থাকেন, আসলেই ইন দ্য লং রান আপনার পারফরমেন্স কিন্তু খুব একটা, ফর দ্য টাইম বিং আপনি বসের হয়তো প্রিফারেন্স পাবেন, কিন্তু এটার রেজাল্ট খুব একটা ভালো হবে না। তো যারা নিউ কামার, যারা হয়তো জবে আসবে, তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট, মানে আগে থেকেই হয়তো মানে একটা রিকোয়েস্ট করব যে এই টেন্ডেন্সি যদি কোথাও থাকে, যদি এইচআর প্রফেশনাল হিসেবে আসে তাদেরকে বলবো, কারণ এইচআর এই যে আনইথিক্যাল প্র্যাকটিস গুলা, এগুলো বেসিক্যালি এইচআরই ট্রাই করবে এটা রিজলভ করার জন্য। তো এইচআর প্রফেশনাল যারা আসবে তাদেরকে তো বলবোই যে এই প্র্যাকটিসটা যাতে না হয়, কারণ ইথিক্সটা কি জিনিস আমি আরেকটু এড করি যে এটা হচ্ছে, মনে করেন যেটা শফিক ভাই বললেন, ফাহমিদা আপা বললেন যে কোনটা উচিত কোনটা অনুচিত, কোনটা রাইট কোনটা রং, ভালো মন্দ বোঝা, উচিত অনুচিত, এই এই যে ফিলিংসটা, এই যে শফিক ভাই আরেকটা বললেন দোষী মনের বিষয়টা, এটাকে যদি আমি বলি আইনের ভাষায় বলে মেন্স রিয়া, যে আমার ভিতরে একটা দোষী মনের সৃষ্টি হয়। আমি যদিও 6টা বা 8টা 9টা পর্যন্ত থাকতেছি, কিন্তু আমি আসলে কিন্তু মন থেকে আমি কিন্তু বুঝতেছি যে আমি আমার বসকে খুশি করার জন্য থাকতেছি, আসলে কাজের জন্য থাকতেছি না। তো এইটা খুবই খারাপ একটা প্র্যাকটিস। এটা আপনি যখন বেশিক্ষণ থাকবেন অফিসে, দেখবেন যারা বেশিক্ষণ অফিসে থাকে, এটা আমার জানি না, আমার মানে এক্সপিরিয়েন্স, অনেকের কাছ থেকে আমি জেনেছি, তারা কিন্তু ফ্যামিলিতে গিয়ে দেখা যায় মেজাজ থাকে গরম, বাসায় গেল অনেক দেরি করে। আর আপনারা তো জানেন ঢাকার অবস্থা, মানে আমি ঢাকার এক্সাম্পল দিয়ে বলি, রাস্তায় থাকে জ্যাম, বাসায় গিয়ে এই ব্যাড ইফেক্টটা পড়ে হচ্ছে ফ্যামিলির উপরে। তো আমরা চাকরি করি কিসের স্বার্থে? আমরা চাকরি করি হচ্ছে আমাদের মানে জীবন, আমি যেটা বলে থাকি যে জীবনের জন্য চাকরি না, নাকি জীবনের জন্য কি চাকরি, না চাকরির জন্য জীবন? আমাদের হচ্ছে both are correct. না, Depends on person to person. আমার থিঙ্কিং হচ্ছে আসলে জীবনের জন্য চাকরি না, ঠিক আছে? জীবনের জন্য কি চাকরি না, সরি আমি ভুল বললাম, মানে চাকরির জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্য চাকরি, চাকরির জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্য চাকরি। আমার জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে হবে, এই জন্য আমরা চাকরি করি, কিন্তু আমার চাকরির জন্য জীবন দিয়ে দিব এরকম কিছু না, যে আমি বসের জন্য আমার মানে সময় দিয়ে দিব, বসকে আমি মানে কি বলবো তেল দিব, আমি বেশিক্ষণ থাকবো। এই প্র্যাকটিসটা এটা কখনোই মানে আমি মনে করি যে মানা উচিত না। আমি জানি না অন্যরা কি ভাবেন,
আমার কাজ না থাকলে আমি ম্যাক্সিমাম সময় 6টার সময় বের হয়ে যাই। আমার 6টায় অফিস শেষ, আমি 6টায় বের হয়ে যাই। আমার বসও কিছু বলেন না। এছাড়া আমি আরেকটা বলবো, শফিক ভাইয়ের সাথে আমি একটু এড করবো, মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো আসলেই ইথিক্যাল প্র্যাকটিসটা খুব ভালোভাবে মেনটেন করে। আমাদের কমপ্লায়েন্স একটা ট্রেনিং আমরা করে থাকি 6 মাস পর পর। সেটা হচ্ছে যারা নতুন জয়েন করেন তাদেরকেও করাই এবং 6 মাস পর পর আবার করানো হয়। আমাদের আমাদের একটা আছে যে এটা সংক্ষেপ বলে FCPA, মানে ফরেন কারাপ্ট প্র্যাকটিস অ্যাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার ইউএস এর একটা আইন। সেই আইনটা আমরা মেনটেন করে থাকি, যেহেতু এটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি। ওইখানে আপনার নট অনলি দ্যাট, আমরা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে যারা আছি দেখা যায় কি অনেক সময় আমরা ডক্টরকে ইনভাইট করি হচ্ছে কোনো একটা সেমিনারে, বাইরের সেমিনারে, যে আপনি বাইরের সেমিনারে যাওয়ার যে খরচটা কোম্পানি বেয়ার করবে। I'm sorry to stop you here for a while. আমরা আবার আপনার কাছে আসবো, আমরা আরেকজনের কাছে একটু যেতে চাচ্ছি। আমি আই থিংক আমরা আপনার পয়েন্টটুকু বুঝতে পেরেছি যে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে আসলে এথিক্যালি দিস ইজ নট রাইট। ইউ হ্যাভ টু লিভ অফিস ইফ ইউ ডাজন্ট হ্যাভ এনি ওয়ার্ক and without mentioning the proper notification to the higher management. আমি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়ে যেতে চাচ্ছি মিস্টার আরিফ মাহমুদ, আপনার কাছে। ইউ হ্যাভ লং এক্সপিরিয়েন্স ইন HR। আমরা জানি যে কনফিডেন্সিয়ালিটি একটা অনেক বড় বিষয় একটা অর্গানাইজেশনের। কিছু জিনিস থাকে যেটা শুধুমাত্র অর্গানাইজেশনের ভিতরে থাকে, কিছু থাকে টপ ম্যানেজমেন্ট, কিছু মিড, কিছু লোয়ার। কিন্তু অনেক সময় টপ হায়ার ম্যানেজমেন্টের অনেক কিছুই দেখা যায় যে লো পর্যন্ত চলে আসে ইনফরমেশন। এই যে একটা আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস আমরা দেখি, আপনার অনেক এক্সপেন্স, আপনি অবশ্যই এরকম দেখেছেন হয়তো। এই জায়গাটাতে আমরা যারা বর্তমানে মার্কেটে আছে বা যারা আসবে তাদের জন্য আপনার আসলে পরামর্শ কি? একটু আনমিউট করে নিতে হবে। এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আপনি করেছেন, যে কর্পোরেটের যে কোনো কনফিডেন্সিয়ালিটি, আপনি যদি HR যদি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পান, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের একটা কম্পোনেন্ট কিন্তু আপনার কোম্পানির কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করার জন্য আপনাকে একটা, আপনার যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা, আসলে তো আমরা যারা হোয়াইট কালার জব করি আমাদের জন্য তো আসলে কোনো আইন নেই। শফিক ভাই হাসছেন যে আসলে আমাদের জন্য, লেবারদের জন্য ল আছে, আমাদের জন্য লটা হলো আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের মধ্যে যে টার্মস এন্ড কন্ডিশন থাকবে সেটা আসলে আমাকে মেনে চলতে হবে। তো তার ভিতরে একটা ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট থাকে যে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টে, সেটা হলো আপনার কনফিডেন্সিয়ালিটিটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে। তো যদি আপনি এটা যদি টপ ডাউন আপনি বলছেন যে যদি উপর থেকে চলে আসে নিচের লেভেলে, তো রেসপন্সিবিলিটি তো উপর লেভেলেই সবচেয়ে বেশি, তাই না? তো তারা যদি এটা ভায়োলেট করে, ডেফিনেটলি তার নিচে যারা আছে তারা তো ক্যাসকেড ডাউন হয় নিচে, তারা কতটুকু অ্যাওয়্যার হবে। তো তার আগে আমি যেটা বলতে চাই, এই ধরনের যেহেতু অডিয়েন্স যারা, তাদের জন্য আসলে শিক্ষণীয় কি, শিক্ষণীয় হলো, বা যদি আপনি বলেন এমপ্লয়ারদের জন্য আসলে কোথায় কোথায় মিসিং আমার কাছে মনে হয়, সেটা হলো যে যদি আপনি একটা কোম্পানিতে, আমাদের যারা শুনছেন যারা অডিয়েন্স, তারা যদি কোম্পানিতে জয়েন করার পর আমরা যে অনবোর্ডিং এর যে ব্যবস্থা করি, তো বেসিক্যালি তখনই আমি মনে করি যে একটা বিড়াল মারার কথা মতো, যে বিড়াল মারার মতো আপনি আপনার যা শেখাতে চান বেসিক্যালি অনবোর্ডিং এ আপনি শিখিয়ে দেন। এবং যারা নতুন এমপ্লয়ি হবে তারাও কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করবেন যে স্যার আমাদের কোনো গাইডিং প্রিন্সিপাল আছে। আপনি যে ইথিক্স এর কথা বলছেন, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা দিন দিন আসলে কমতে কমতে নাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজে, আমাদের পরিবারে, আমাদের সমাজে, আমাদের কর্পোরেটে। তো একজন এমপ্লয়িও কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারে একটা কোম্পানি থেকে। আমি তো মনে করি আমি রোশে একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি থেকে অনেক শিখেছি, অনেক কোড অফ কন্ডাক্ট, কোনটা করা যাবে, ডুজ এন্ড ডন্টস, যেগুলিকে পরবর্তীতে যে HR আমি আমাদের যে এখন বর্তমান কোম্পানি রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস, আমি এটাকে ধারণ করছি। এবং এটা সবারই উচিত যে একটা এমপ্লয়ি একটা কোম্পানিতে যাবে, সে যদি এই ব্যাপারে ক্লিয়ার না হতে পারে আসলে আমার ডুজ এন্ড ডনস কি, তাহলে, এবং এটা HR এর রেসপন্সিবিলিটি এটাকে ক্লিয়ার করা। এটা কিন্তু লাইন ম্যানেজাররা হয়তো তাদের ফাংশনাল কিছু এরিয়াতে ডুজ এন্ড ডনস বলবে,
কিন্তু ওভারঅল তার যে গাইডিং প্রিন্সিপাল সেটা কিন্তু তার শুরুতেই তাকে শিখে দেওয়া উচিত, জানা উচিত। এখানে আমাদের এমপ্লয়িরাও অনেক সময় জানতে চান না, আমরাও হয়তো ঠিক করে জানাই না। যখন সে এটা না জেনে ভুল করলে সেটা দোষ তার না, আমি তাকে দিব না। আমি দিব যে একটা ভালো কোম্পানি একটা খারাপ কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য ওইখানে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি এবং লোকাল কোম্পানি, অনেকে মাল্টিন্যাশনাল শুনলে এমএনসি শুনলে খুব মানে পুলকিত হয়। হ্যাঁ, তারা কি এক্সট্রা কি করে? তারা এক্সট্রা কিছু করে না। আমি অনেকে জিজ্ঞেস করি যে এমএনসি শুনলে আপনি লাভ দিয়ে ওঠেন কেন, আপনার কি এত ভালো লাগে, আসলে কি আছে ওটা? এটাতে আসলে বেসিক্যালি ইথিক্স গুলি বলা আছে। ওখানে ঢুকলে আপনাকে বলে দেবে ক্লিয়ারলি আপনার একটা পলিসি আছে, আপনার প্রমোশন পলিসি আছে, আপনার অন্য যে কোনো পলিসি, আপনি হলে কি হবে না হলে কি হবে, এভরিথিং ডিফাইন্ড। কিন্তু লোকাল কোম্পানিতে এটা হুইমের উপরে চলে। মালিক মনে করলো যে আমি ওনাকে প্রমোশন দিব, ওনাকে ডিমোশন দিব, ওনাকে টাকা বাড়াই দিব, তো এখানে কোনো পলিসি ফলো করা হয় না। এখানে কোনো ইথিক্যাল কোনো গাইডলাইন নাই যেটা ফলো করে একটা এমপ্লয়ি ধীরে ধীরে সে একজন সিজন একজন কর্পোরেট একজন একটা অ্যাসেট হয়। সেটা আসলে মিসিং আমার কাছে মনে হচ্ছে। সো এই ছিল আমার, যদি সোজা 7টা উত্তর বলে, এটা ছিল আমার কাছে। All right, thank you very much. I think we had a wonderful discussion regarding ethics. Our একটাই question এখন সবার কাছে আমরা individually যাব, এবং you will get definitely 3 minutes, and I request again to complete within 3 minutes. Okay, এবং this is the last question for our this session. As you know, যে আমরা যখন position দেই, এবং I am watching it in different organization from last few days, that আমরা একটা মানুষকে পজিশন দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমরা জানি না যে ওই মানুষটা আসলে রাইট পারসন কিনা ওই পজিশনটার জন্য। এটা একটা। আবার পজিশন পাওয়ার সাথে সাথে সেটার মিসইউজ হচ্ছে টু দ্য অর্গানাইজেশন। উনি ওনার পাওয়ার ইউজ করছেন রেদার ইউটিলাইজিং দ্যাট। তো এই জায়গাটায় আপনারা দীর্ঘদিন আছেন, আমি ফাহমিদ আপু আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আপনি একটা পজিশনে সাপোজ এখন আছেন, আপনি অলরেডি ইউ আর দ্য এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ঢাকা ব্যাংক। আপনার পজিশন থেকে আপনি তখন কি মনে করেন যে আমরা যখন পজিশন পাই আমাদেরকে এটা আসলে রেসপন্সিবিলিটি অর ইটস এ পাওয়ার টু মিসইউজ? থ্যাংক ইউ, খুব ভালো একটা জায়গায় আপনি অ্যাড্রেস করেছেন। আমরা কিন্তু মানে সামাজিকভাবে, মানে বাংলাদেশের কালচারের কথাই বলছি, আমরা ডেমনস্ট্রেশনে খুব মানে আগ্রহী। তো যখন আমরা কোনো চেয়ারে বসি, কোনো ডেজিগনেশন হোল্ড করি, বা যে কোনো ফর্মে, আমি বলতেছি না যে উপরে, এটা একটা পিয়নকেও যদি আপনি কোনো একটা কাজে অ্যাসাইন করেন, সেটাও তখন সেই সময়টার কথাও বলছি, তখন হয় কি যে আমরা খুব পাওয়ার সেন্ট্রিক হয়ে যাই, এবং আমরা তখন ওটা খুব শো আপে ব্যস্ত থাকি। দ্যাট ইজ দেখানোটাতে মনোযোগ বেশি দেই, কিন্তু ওইটার জন্য যে আমার কিছু করণীয় আছে সেই জায়গাটাতে আমরা ফোকাসড হই না। মানে রেসপন্সিবিলিটিটা আমরা হোল্ড করি না, কিন্তু অথরিটিটা আমরা শো আপ করতে চাই। তখন হয় কি যে ডেফিনেটলি পারফরমেন্স ডিক্লাইন করে, এবং যখন আমরা পাওয়ার শোয়িং এ যাই তখন ডেফিনেটলি আমরা ভুল করি। হ্যাঁ, কারণ যদি আমার অ্যাকাউন্টেবিলিটি না থাকে, আমি তো যা খুশি তাই করব, এবং পাওয়ার এমন একটা জিনিস যেটা যা খুশি তাই মানে করতে মানুষকে বাধ্য করে। লাইক আপনার হাতে একটা বন্দুক দেওয়া হলো, আপনি জানেন না এটা দিয়ে কিভাবে ফায়ার করতে হয়, তো আপনি কি করবেন? এলোমেলো করে ওটাকে ফায়ার করবেন, ডানে বায়ে মানুষ মরে যাবে, এবং তারপরে আপনি হঠাৎ করে অবাক হয়ে যাবেন, জানলা আমি এত মানুষ মেরে ফেলছি। হ্যাঁ, তো বিফোর গিভিং দ্য আর্মস, আমার মনে হয় যে তাকে এটা হোল্ড করার ক্যাপাসিটি আছে কিনা সেইটা জাজ করাটা খুব জরুরি। যেটা আপনি বলতেছিলেন যে রাইট পারসনকে রাইট জায়গায় সেট করা। আমি ইয়াংদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, যেহেতু আমরা ইয়াংদের জন্য এই ফেয়ারটা অর্গানাইজ করছি এবং কথা বলছি, সেটি হচ্ছে যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি অনেক পাওয়ারফুল হতে চাই, তাড়াতাড়ি অনেক উপরে উঠতে চাই। আমরা খুব ঝগড়া করতে চাই যে অমুক ওই চেয়ারে কেন, বা অমুক পারে, মানে আমার সিনিয়র 10 বছরের সিনিয়র, আমিও তো পারি, তাহলে আমি ওর উপরে না কেন। এগুলো নিয়ে খুব তাদের অসন্তোষ, তাদের জিজ্ঞাসা, অনেক কিছু। তো কথা হচ্ছে যে ভাই, আমরা দেখে শিখি, আমরা করে শিখি, আমরা পড়ে শিখি। হ্যাঁ, তো আপনারা এখন যেখানে আসছেন, আপনারা পড়াশোনা শেষ করেছেন, পড়ে অনেক কিছু শিখেছেন, এখন অর্গানাইজেশনে এসে দেখে শিখবেন, সেটা হচ্ছে আপনার এক্সপিরিয়েন্স। তারপরে আপনার যখন ধারণ ক্ষমতা হবে, মানে আমার এতটুকু পাত্র যখন এত বড় হবে,
তখন যখন আপনাকে ওর ভিতরে দিবে দায়িত্ব, রেসপন্সিবিলিটি, অথরিটি, পাওয়ার, তখন আপনি হোল্ড করতে পারবেন। আর তার আগে যদি আপনি ওগুলো চান এবং আমরা যদি বাধ্য হয়ে দিয়ে দিই, তখন এটা উপচায় পড়ে যাবে। তার মানে তখন হবে সেটা ডেমনস্ট্রেশন, আর সেটা কিন্তু ধরে রাখা সম্ভব হয় না। সাময়িক সময়ের জন্য হয়তো হয়, লং টার্মের জন্য হয় না। তখন হয় কি, আমরা মিড ক্যারিয়ারে এসে থ্রোন আউট হয়ে যাই, অর্গানাইজেশন আমাদেরকে রাখতে চায় না। আর আপনি যদি আপনার ক্যাপাসিটিটাকে বড় করেন, অনেক বেশি বড় অর্গানাইজেশন আপনাকে তখন চাইবে। তো আমরা তো আসলে পুরো লাইফেই গ্রো করতে চাই। চাকরি পাওয়াটা হচ্ছে স্টার্টিং, বিগিনিং। আপনাকে টার্গেটটা রাখতে হবে। আমরা এখানে যারাই আছি 20-25 বছরের আমাদের অভিজ্ঞতা, আপনাকে টার্গেট থাকতে হবে যে 20 বছর পরেও আমি এই ডমিনেন্স নিয়ে থাকবো। আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে, আমরা সবাই এখানে প্ল্যান করছি যে আগামী 20 বছরও যদি আমি বেঁচে থাকি, আই উইল ডোমিনেট। এটার মানে এই নয় যে আমি সবার উপরে যাব, এটার মানে হচ্ছে যে আমি যেখানেই থাকি আই উইল বি দ্য টপার। তো সেটাকেই আমি আসলে মনে করি ক্যারিয়ার। এই নতুনদের জন্য আমার এইটাই বলার, যে খুব কুইক কিছু পাওয়ার চেষ্টা করেন না। ম্যাচুরিটির সাথে যখন পাবেন, এটা আপনার কাছে থাকবে এবং এটা আরো অনেক বড় একটা অপরচুনিটি আপনার কাছে নিয়ে আসবে। সেই দিনটা স্বপ্ন দেখেন। আজকে কি পাচ্ছি এটা নিয়ে ফাইট করাটা আমার মনে হয় জরুরি না। আজকে দিন হচ্ছে আমার ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করা। ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করলে ওরা তো নেওয়ার জন্য বসে আছে আমাদেরকে। আমি যদি রিসোর্স হই, আমাকে নেওয়ার জন্য ওরা খুঁজে এসে নিয়ে যাবে, আমাকে সেখানে যেতে হবে না। হ্যাঁ, তারা আমাকে খুঁজে নেবে। সেই জায়গাটাতে যদি আমরা মনোযোগী হই, আমরা আছি সেই জায়গায় কন্ট্রিবিউট করার জন্য। বিআইপিডি আমরা ফর্ম করেছি, এই জায়গাগুলোতে আমরা ফোকাস করব। আমরা আছি সিনিয়ররা, কিন্তু আপনাকে নেওয়ার ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে, ধৈর্যটা বাড়াতে হবে এবং এথিক্স ইন্টিগ্রিটিকে স্ট্রং রেখে আমাদের সাথে চলতে হবে। তাহলে ফিউচার আপনাদের, আমরা তো থাকবো না, ফিউচার আপনাদের। জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি যদি এবার মিস্টার মুত্তাকিন আপনার কাছে যাই, সেম কোশ্চেন, পাওয়ার অর রেসপন্সিবিলিটি? It's a burning question for me as well as when I see something. So that's a big question for myself as well as. Yeah, unmute যদি করে নেন একটু। একটু আনমিউট করে নিতে হবে। মিস্টার মুত্তাকিন, আপনাকে একটু আনমিউট করে নিতে হবে। ফাহমিদা জি। আপার সাথে একটু এড করব। আসলেই রেসপন্সিবিলিটিস যখন আসবে, তখন আসলে পাওয়ার যে ইউটিলাইজ করা ঠিক না তা বলবো না, অবশ্যই ইউটিলাইজ করবে, বাট দ্যাট শুড বি প্রপার। সেটা সঠিক হতে হবে। আপনাকে একটা পজিশন দিল, আপনার কিন্তু পজিশনের সাথে কিছু পাওয়ারও দিবে। কারণ আপনি যখন ম্যানেজার হবেন, আপনি যদি পাওয়ারলেস থাকেন, আপনি ম্যানেজার, বাট ম্যানেজারে কি পাওয়ার আছে বা ম্যানেজার কি করবে, এই রেসপন্সিবিলিটি গুলো যদি আপনার না জানা থাকে, মানে যারা আসবে আর কি, নিউ কামাররা, তাদেরকে বলতেছি আর কি, যে একটা এক্সিকিউটিভেরও কিন্তু কিছু কিছু পাওয়ার থাকে। আমি যে বলবো যে তার নাই, তারও আছে কিছু কিছু পাওয়ার। কারণ আমরা হয়তো তারা ডিসিশন মেকিং এ আসতে না পারুক, আমার এই জায়গায় অনেক সিনিয়র প্রফেশনালরা আছেন, আমি যদি ভুল বলে থাকি আর কি, জানি না, এটা আমার ওপিনিয়ন আর কি। যখন আপনার রেসপন্সিবিলিটিস থাকবে, তার কিছু পাওয়ার থাকবে একদম। হয়তো পাওয়ারে কিছু মানে সেটা একটা লিমিটেশন থাকবে। যদি এক্সিকিউটিভ হয় তাহলে তার কি লিমিটেশন থাকবে, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হলে তার কি লিমিটেশন থাকবে, একজন ম্যানেজার হলে তার কি লিমিটেশন থাকবে, একজন জিএম হলে তার কি লিমিটেশন থাকবে, ডাইরেক্টর হলে তার কি লিমিটেশন থাকবে। এই পাওয়ারের সাথেই আবার ইথিক্সটা রিলেটেড। কারণ আমরা তো আসলে আজকে ইথিক্স নিয়ে কথা বলছি। কারণ এই পাওয়ার যদি আপনার ইথিক্যালি আপনি ইউজ করেন, তাহলে আমি বলবো যে এই মানে পাওয়ারটা যে ইউজ করা, এটা যে মানে আপনার কাছে নেগেটিভ কিছু তা না, রং আমি মনে করব না। কারণ আপনাকে ম্যানেজার করা হয়েছে, সে ফর এক্সাম্পল বিপ্লবদার কথা বলবো, আপনি একজন ডিপটি ডাইরেক্টর, আপনার পজিশনে এজ এ ডিপটি ডাইরেক্টর আপনার যে রেসপন্সিবিলিটি আছে, রেসপন্সিবিলিটির সাথে যদি আপনি কিছু পাওয়ার ইউজ না করেন, তাহলে কি আপনি ইউজলেস। আপনি জাস্ট একটা মানে জাস্ট কি বলবো, শোডাউন, নিজেকে শোডাউন করা, আই এম এ ডিপটি ডাইরেক্টর, ডোন্ট মাইন্ড। তো এরকম মনে করেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আপনাকে প্রপারলি করতে। জি, হ্যাঁ, আমার জাস্ট এই ওপিনিয়নটা আমি শেয়ার করলাম। এখন থ্যাংক ইউ। কি বল, হ্যাঁ, আমাদের সিনিয়ররা আছেন, আরো ভালো বলতে পারবেন। জি, আমি মিস্টার
Mustafa Arif, আপনার কাছে যাবো, same question. When we are putting someone in some position, either it's a power or responsibility. ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য। বেসিক্যালি যে কোনো পজিশন তো তৈরি হয় আসলে পজিশনের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী, তাই না? যে একটা আমরা আসলে অনেক সময় কি একজন মানুষকে নিয়ে একটা জায়গায় বসাই দিই। আমাদের প্রপার যে অর্গানোগ্রাম, সেই অর্গানোগ্রামে ধরেন আপনি একটা ডেপুটি ডাইরেক্টরের একটা পজিশন ক্রিয়েট করতে হয়েছে, তাই না? আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে সেই পজিশনের আসলে কি কি রেসপন্সিবিলিটি, কি তার জুরিসডিকশন, এগুলি আসলে রাইট ডাউন। বেসিক্যালি আগে বিপ্লব কান্তি দাসকে চিন্তা করবে না, আগে চিন্তা করবে একটা পজিশন রিকোয়ারমেন্ট। আমরা যারা এইচআরে যেটা করি, সেই পজিশন রিকোয়ারমেন্টটা আমরা তৈরি করি অর্গানোগ্রামে। তৈরি করার পরে চিন্তা করি যে এই যে রেসপন্সিবিলিটি, তার কিরকম এক্সপিরিয়েন্স হবে, তার পড়াশোনা কি হবে, সে তার আসলে তার যদি কোনো পাওয়ার মানে এক্সারসাইজ করতে হয় সেটাও বা কি হবে, সেগুলি কিন্তু সবকিছু রিটার্ন ডাউন। তখন আপনার ওই পজিশনের জন্য আপনি একটা লোক হায়ার করবেন যে হলো বেস্ট ম্যাচ, তাই না? এটা করে আপনি ওখানে বসাবেন। আচ্ছা, তারপরে সে যদি এটা লিডারশিপ পজিশন হয়, সে ওখানে আসলে কি কাজ করবে, ডেফিনেটলি তার তো অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকবে, তার সিআরএ কেপিআই থাকবে, তাই না? সে সেটাকে মিট করতে চাইবে। যদি আপনি যে প্রসঙ্গটা নিয়ে এসছেন যে আসলে সে পাওয়ার এক্সারসাইজ করবে, সেটা ইথিক্যাল কিনা আনইথিক্যাল, সেগুলি তো প্রশ্ন থাকবে। সেও তো একটা ইথিক্যাল বাউন্ডারির মধ্যে তাকে থাকতে হবে। আরেকটা কথা ইন জেনারেলি বলা হয়, যে কোনো লিডারশিপ পজিশনে আপনি যে পাওয়ারের কথা বলছেন সেটা আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা পজিশনাল পাওয়ার, আপনার অথরিটেটিভ পাওয়ার। সেই অথরিটেটিভ পাওয়ারকে বলা হচ্ছে সর্বওয়ার্স্ট পাওয়ার মানুষের। যে আমি ডেপুটি ডাইরেক্টর, আপনি এটা করবেন, আমি আমার ম্যানেজার, আপনি এটা করবেন। কিন্তু আমি আমার কলিগকে কি করে নিব তাকে দিয়ে, হাউ আই গেট দ্য জব ডান থ্রু মাই কলিগ, সেটা ডেফিনেটলি আমার সেপেনশিয়াল অথরিটি আছে। মানে আমি কিন্তু আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনায় আমি আমার কলিগকে বুঝিয়ে দেব যে আমি তোমার থেকে সুপিরিয়র। যদি এটা আমি বোঝাতে ব্যর্থ হই, তখনই আমি বলবো যে আমি আপনার ম্যানেজার, আপনি যান এটা করে নিয়ে আসুন, তাই না? তো রেসপেক্ট যেরকম মানুষকে আসলে কেউ দেয় না, এটা আর্ন করতে হয়। ডেফিনেটলি আপনি যে পজিশনের কথা, যে পাওয়ারের কথা বলছেন, ডেফিনেটলি সেই পাওয়ারটা আসলে যদি আমরা একটা ইথিক্যাল বাউন্ডারির মধ্যে থাকি, আমি যদি আমার পোস্ট পজিশনকে ঠিক মতো মানে বুঝতে জানি, আমি যদি রাইট পারসন, যদি রাইট প্লেসে বসি, আমি আমার সেপেনশিয়াল অথরিটি দিয়ে, আমি আমার কারিশমাটিক লিডারশিপের মানে এসেন্স দিয়ে আমি আমার পজিশনকে ডেফিনেটলি লিড করব, নট দ্য সো কল্ড পাওয়ার, পজিশনাল পাওয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই উইল গো টু মিস্টার জিএম শরীফ। যে আপনার কাছে সেম কোশ্চেন। আসলে আমি এখানে একটু জাস্ট আপনারা লাস্ট দুইজন বলার আগে একটু জাস্ট আপনার সাথে অ্যাড করি। আমি যেটা মেইনলি মিন করছি যে একটা পজিশনে অবশ্যই কিছু পাওয়ার এবং তার অবশ্যই কিছু ক্ষমতা দেয়া থাকে, সেটাকে আমরা যদি ওইভাবে দেখি, এটা ডিপেন্ডস করে তার রেসপন্সিবিলিটির উপরে। কিন্তু সেটাকে যে মিসইউজটা করা হয় সেটা আসলে কখনোই এথিক্যাল হতে পারে না। এই জায়গাটাতে আসলে আপনাদের মতামতটা আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং তিনজন অলরেডি খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন। মিস্টার জিএম শরীফ, আপনার কাছে যেতে চাই। থ্যাংক ইউ বিপ্লব দা। আপনি যেটা বলছেন যে অলরেডি আমার সিনিয়র ফেলোরা বলে ফেলেছেন, আসলে যখন কোন একটা পজিশন ক্রিয়েট করা হয়, সেই পজিশনের সাথে অটোমেটিকলি তার কিছু পাওয়ার জেনারেট হয়। এবং আমরা যে এটা নিয়ে আজকে কথা বলছি ইথিক্স, আপনি যদি ইথিক্সেবল হয় পার্সনটা, তখন পাওয়ারের কখনো এটা ব্যাড ইউটিলাইজেশন হবে না। যেটা একটু আগে আরিফ ভাই খুব সুন্দরভাবে মেনশন করছেন যে পাওয়ার যখন আসে, সে ডেপুটি ডিরেক্টর হোক বা একজন ম্যানেজার হোক, যে আমি ডেপুটি ডিরেক্টর, আমি ম্যানেজার, সো আপনি আপনার নিচের ডাউন দ্য লাইনে আপনি ওদেরকে প্রেসার ক্রিয়েট করছেন, অর আপনি এটাকে যখন পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েশনে যাচ্ছেন তখন বায়াসড হচ্ছেন। এইটা আসলে বেসিক্যালি টোটাল ডিপেন্ডস করে হচ্ছে আপনার ইথিক্স এর উপর, যেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি। ইথিক্স জিনিসটা কি? ইথিক্সটা হচ্ছে যে রাইট অর রং। একটা যখন কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হয়, অর আমি যদি অর্গানাইজেশনালের ক্ষেত্রে কোনো ডিসিশনের ক্ষেত্রে বলি বা টিম ওয়ার্কের ক্ষেত্রে বলি, আপনারা দেখবেন বাংলাদেশে একটা কালচার আছে
টিমের মাধ্যমে অনেক কাজ সাকসেসফুলি বের হয়ে আসে, কিন্তু ক্রেডিট নেয় একজন। সো এটা কিন্তু একজন প্রপার ইথিক্স না। ইথিক্সটা কি, যে আমি আমার টিম নিয়ে কাজটা করেছি। সো টিমে যদি 10 জন মেম্বার থাকে, 10 জনকেই কিন্তু আপনি সেই রিওয়ার্ড রিকগনিশনটা করতে হবে। আপনি যদি মনে করেন আপনি একা করছেন, সেই একা করতে গেলে একটা সময় কি আপনার সাস্টেনেবিলিটিটা থাকবে না। হয়তো ফর দ্য টাইম বিং আপনি হয়তো উপরে উঠবেন যে না আমি করতে পারছি, কিন্তু আপনি একা এফোর্টের জিনিসটা হচ্ছে না। যদি আমি এক্সাম্পল দিই আজকের প্রোগ্রামটা কিন্তু আপনার সাথে আরো টিমমেট মিলে আপনারা প্রোগ্রামটাকে অর্গানাইজ করেছেন। এখন সেই ক্রেডিটটা যদি টোটালি আপনি নেন, সেটা টোটালি আনইথিক্যাল। সো এখানে কিন্তু আপনি ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে পাওয়ার খাটাতে পারেন যে না আমি আই ক্যান অল দ্য মানে পুরো প্রোগ্রামটা আমি অ্যারেঞ্জ করছি। সো এখানে পুরো পাওয়ারটা আপনি নিতে যাচ্ছেন, এটা আপনার পাওয়ারের ব্যাড ইউটিলাইজেশন। সো এই ইথিক্স এর জায়গাটা আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন, আমি যদি এই জিনিসটাকে এভাবে সাম আপ করি, যে আমরা যখন কোনো পজিশন পাই বা কোনো প্রমোশনে বা কোনো প্লেসে যাই, সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যে পাওয়ারটা আসে, সেখানে আমাদের সর্বপ্রথম আগে ইথিক্স ওয়াইজ আমাদের পাওয়ারটাকে ইউটিলাইজেশন করতে হবে। আমি আজকে ম্যানেজার, আমি আজকে ডেপুটি ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর, তাই বলে আমি যা খুশি মনে চাই তা আসলে করা অর্গানাইজেশন উচিত না। তো যারা নতুন আসতেছেন তাদেরকেও আমি একটা অ্যাডভাইস করব যে আপনারা ওরকম ইথিক্সেবল হয়ে আসেন, যেন আপনারা ভবিষ্যতে আপনাদের স্টার্টিং শুরু হবে এক্সিকিউটিভ থেকে, ইনশাল্লাহ যেটা ফাহমিদা আপু বলছে, একটা সময় গিয়ে হয়তো বা আপনারা ডিরেক্টর হবেন বা লিড করবেন, সবকিছুতেই আসবেন। ইন দ্যাট সিনারিও যেন আপনাদের ইথিক্সটা ভ্যালুটা ঠিক থাকে, সো যেন আপনারা পাওয়ারটাকেও সেই প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে পারেন, কোনো রকমের ব্যাড ইউটিলাইজেশন না করে। থ্যাংক ইউ। Thank you very much. Our last speaker today, Mr. Shafiqul Alam. আমি আপনার কাছে same question and you have 3 minutes. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি মনে হয় 1 মিনিট বেশি নিব, আপনার কাছে চেয়ে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে এই কোশ্চেনটা 3টা রেগুলেটেড প্রফেশনে এইথিক্স নিয়ে কাজ করার কারণে যে সুযোগটা যেহেতু পেয়েছি একটু বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে জার্গনটা ইউজ করছিলাম পাওয়ার না, এটা অর্গানাইজেশনটা বলে অথরিটি। আর অলওয়েজ মনে রাখতে হবে অথরিটি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি একই সাথে যায়। if you have the authority, you already create some accountability. Let's say একজন রিকশাওয়ালা, তারও কিন্তু কিছুটা অথরিটি আছে, তার ফ্যামিলি সে চালায়, বাট তার হিসাব টু দ্য অলমাইটি ইজ মাচ লোয়ার দ্যান মি, বিকজ আমি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পাশ করেছি, বিং এ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট, ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার সেক্রেটারি, আমি চার্টার সেক্রেটারি ন্যাশনাল কাউন্সিলে, আমি বিএসএম এ আছি, বিএপিটিতে আছি। সো যেহেতু সামাজিকভাবে আমি অনেক বেশি রিওয়ার্ডেড এবং অ্যাকনলেজড, এটা কিন্তু অলমাইটি দেয়, কোনো মানুষ নিতে পারে না। সো যেহেতু আমি অলরেডি আমি এক্সারসাইজিং সাম অথরিটি, সেই অথরিটি এক্সারসাইজের সঙ্গে সঙ্গে আমার অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা বাড়তে থাকবে, এটা রেশিও অনুযায়ী। সো আমি বলবো ইথিক্সের পয়েন্টে এই যে বললাম যে আমার অথরিটির সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্টেবিলিটি বাড়ে, সারা পৃথিবীতে 5টা টপ রেটেড ইন্টিগ্রিটি পয়েন্ট আছে। আমি যদি বলি, সেটা ফাহমিদা আপা শুরু করেছিল। ফার্স্ট অফ অল ইন্টিগ্রিটি, যেটা ফাহমিদা আপা বলেছে, দেন অবজেক্টিভিটি, দেন প্রফেশনাল কম্পিটেন্স, কনফিডেন্সিয়ালিটি এবং প্রফেশনাল বিহেভিয়ার। সো এখন দেখেন এই যে 5টা বললাম, এই 5টা থেকে আপনি একটা একটা ভাগ করেন। ইন্টিগ্রিটি ব্যাপারে আর কিছু বলার দরকার নেই, ইন্টিগ্রিটি অনেস্টি একই জিনিস। অবজেক্টিভিটি, আপনি একটা অর্গানাইজেশনে আপনাকে রেসপন্সিবিলিটি দেওয়া হলো, আপনি প্রপারলি করলেন না, 1 টাকাও ঘুষ খান না, কারো টাকা আপনি ক্ষতি করছেন না, বাট আপনার পজিশনাল কিছু অবজেক্টিভ সেট করা আছে, আপনি কেপিআই কেয়ারে দিবেন, আপনি সেটা করছেন না, ইউ আর নট অবজেক্টিভ। এটাও একটা ওয়ান কাইন্ড অফ ভ্যালুয়েশন অফ ইথিক্স। দেন প্রফেশনাল কম্পিটেন্সি, আপনাকে যত আপনি উপরে উঠবেন তত আপনাকে কিন্তু সফট স্কিল, হার্ড স্কিল, নলেজ বাড়াতে হবে। আপনি এক জায়গায় বসে আছেন, ক্লিশেই হয়ে গেছে, 20 বছর আগে ক্যারিয়ার শুরু করছেন, 20 বছরে আপনি কি কোনো ফার্দার নিজেকে ইমপ্রুভ করেননি, প্রফেশনাল ইনকম্পিটেন্ট হয়ে গেছেন। কনফিডেন্সিয়ালিটি, যেটা বলা হলো যে আপনি আপনার অর্গানাইজেশনের তথ্য বাইরে দিয়ে দেন, অথবা আপনি এইচআর এর ক্লোজ ইনফরমেশন গুলো পরের দিন একজন এক্সিকিউটিভ চলে যায়, আপনি কি স্যালারি এবার কত পার্সেন্ট বাড়াবেন, বেল কার্ভে কত পার্সেন্ট কি বাড়বে, একটা পিয়ন পর্যন্ত পরশুদিন জেনে যায় যে তার কি হচ্ছে। আর প্রফেশনাল বিহেভিয়ার, আসলে এটা আমাদের সবচেয়ে বেশি অভাব, আমরা আসলে প্রফেশনালি কিভাবে বিহেভ করতে এটা শিখি না। সো আমি মনে করি এই 5টা জিনিস যদি ইয়াং প্রফেশনালরা ডে ওয়ানে, আরিফ ভাই, মুন্তাকিব ভাই বলেছেন ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম, এবং যখন আপনাকে শুরু করা হচ্ছে, আপনি ফার্স্ট ডে, ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ এইচআর and the CXO series as a whole and the board, যে একজন নতুন জয়েন করবে তাকে রিটেন পলিসি, what should do, what should not do, একদম রিটেন থাকতে হবে। এর বাইরে গাইডেড বাই দ্য কমন সেন্স, ফ্যামিলির ভ্যালুস, প্র্যাকটিস, সোশ্যাল ভ্যালুস, এগুলো থাকবে, বাট ইউ নিড টু হ্যাভ এ রিটেন পলিসি। এবং যদি মাথায় রাখা হয় এই ধরনের ইথিক্যাল পয়েন্টে দেয়ার ইজ নো ইন বিটুইন 0 আর 100 or 0 or 10, সো এটা যদি মাথায় রাখা যায় তাহলে ক্যারিয়ার অনেক ভালো করতে পারবে। থ্যাংক ইউ ফর পেশেন্স হিয়ারিং and thank you for having me once again.
Over to you, Dada. All right. Thank you so much. I think we had a wonderful discussion. আমাদের যদিও স্বল্প সময়ের মধ্যে আসলে আমরা কখনোই আসলে এটা অনেক বড় একটা টপিক এবং আপনাদের দীর্ঘ অনেক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এই স্বল্প সময়ে সাম আপ করা খুব সহজ হবে না। তবে আমরা যেটা চেষ্টা করতে চাচ্ছিলাম যে মেইন বুলেট পয়েন্টস গুলো আসলে পৌঁছানো যায় কিনা, যেটা নিয়ে হয়তো ফার্দার তাদের স্টাডির অপশন থাকবে। এবং আমরা অবশ্যই গ্রিন ইউনিভার্সিটি থেকে আপনাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইউনিভার্সিটি ভিজিট ইনভাইট করবো 1 by 1, যেন আমরা ইন্ডিভিজুয়াল সেশন করতে পারি উইথ দ্য স্টুডেন্টস উইথ ইউ, এবং আপনাদের অর্গানাইজেশনে অপরচুনিটি যেন স্টুডেন্টরা সবসময় পায়, একটা কোলাবোরেশন আমরা যেন করতে পারি, সেই অপরচুনিটি গুলো যেন ক্রিয়েট করা যায়। আমি আপনাদের আসলে সবাইকে ধন্যবাদ দিব। তবে আপনাদের শেষ করার আগে আমি আপনাদের টোটাল জিনিসটা থেকে যদি একটু সাম আপ করি, আপনারা নর্মস এর কথা বলেছেন, আপনারা হাফ মিনিট একটা সুযোগ নেই, সেটা হচ্ছে আপনার অর্গানাইজেশনে আমরা কিন্তু বেশ কয়েকটা পজিশন দিয়েছি এবং আপনার মাধ্যমে আপনি আমাদেরকে সিরিজ স্পটিং করে দিবেন, এটা আমার চাওয়া, কারণ আমার বেশ কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে। আর যদি বিএইচএইচআর এবং বিআইপিডিপি কোন রকম কোনো আপনাদের কোলাবোরেশন সুযোগ থাকে, এখানে ফাহমিদা আপা আছে, আরিফ ভাই, মুন্তাকিম ভাই, জিএম শরীফ ভাই, তো প্লিজ উই উইল really delighted to serve you for your organization. Sorry. Sure. So আমি যেটা বলছিলাম, and definitely we'll work together more in near future. আপনারা যেটা আলোচনা করছিলেন সেখান থেকে যদি আমি একটু দর্শকদের জন্য সাম আপ করি, যে আসলে আমরা আজকে প্রফেশনাল এথিক্স নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের প্যানেল ডিসকাশন 2 তে, এবং যেটা আসলেই একটি কর্পোরেটসে বা যে কোনো একটা কাজে মানুষের নরমাল জীবন চলতে গেল এথিক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেখানে নর্মসের কথা হচ্ছিল, ইন্টিগ্রিটির কথা হচ্ছিল, অ্যাকাউন্টেবিলিটির কথা হচ্ছিল, আমরা অফিস অন টাইমে লিভ করার কথা বলছিলাম। ইফ ইউ হ্যাভ ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক এক্সট্রা ওয়ার্ক, দেন আমরা আরো কথা বলছিলাম যে আসলে আমরা কি করছি আমরা নিজেরাও জানি না, তো এটা আমাদের জানাটা জরুরি। আমরা কনফিডেন্সিয়ালিটিটা মেনটেন করি না, সেটা আমাদের করা উচিত আমাদের যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে। এবং আসলে এখানে অনেকগুলো বিষয় আলোচনায় চলে আসছে, আমি মেন পয়েন্টস গুলোই জাস্ট একটু নোট নিয়েছিলাম আমার দর্শকদের জন্য শেয়ার করার জন্য। আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছি, আমি জাস্ট 20 সেকেন্ডস করে আপনাদের সময় দিতে চাই জাস্ট ফর ইউর ক্লোজিং রিমার্কস, এবং এটা আমার মনে হয় দেওয়া উচিত। এবং আমি শুরু করতে চাই আরিফ ভাই আপনাকে দিয়ে। শুরু করেছিলাম আপনাকে দিয়ে, শেষটাও আমরা আপনাকে 20 সেকেন্ডস। না, ধন্যবাদ। খুব সুন্দর প্রাণবন্ত আপনার উপস্থাপনা, এবং গ্রিন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আমাদের যে বিআইপিডি এবং আমাদের বিএইচএইচআর যে জার্নি, এটা ডেফিনেটলি শফিক ভাই আছেন, আমাদের ফাহমিদা আপা আছেন, শরীফ ভাই আছেন, তাকে আমরা সবাই মিলে যদি সামনের দিকে কাজ করতে চাই, আপনারা যে কোনো সময় চাইলেই আমাদের, যেহেতু আমরা অনেকদিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, যদি আমাদের আপনারা আসলে ব্রিজ আপনাদের মাধ্যমেই হয়তো যদি আমরা রিচ করতে পারি না হয়তো একটা গ্রুপ অফ পিপলকে, আপনারা যদি এরকম সুযোগ করে দেন, এরকম ছোটখাটো জিনিস যদি, আসলে নলেজ তো আসলে নিজের মধ্যে রাখার কিছু নাই। আমি যেটুকু শিখেছি বছরে কর্পোরেট আমাকে শিখিয়েছে, তো সেগুলো যদি ডিসিমিনেট করার সুযোগ আপনি ভবিষ্যতে করেন, অবশ্যই এটা আমি সাধুবাদ জানাবো, এবং ভবিষ্যতেও কাজ করব। যদি আমাদের কিছু দু একটা কথাও যদি আমাদের যারা শিক্ষার্থী বলেন বা যারা জব সিকার বলেন বা ইউনিভার্সিটি ফ্রেশ গ্রাজুয়েট বলেন, তাদের যদি কাজে লাগে তাহলে সময় একটু সার্থক হবে বলে আমার ধারণা। থ্যাংক ইউ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। জি মিস্টার জিএম শরীফ, আপনার কাছে। থ্যাংক ইউ বিপ্লব দা, বেসিক্যালি আপনাদের এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করার জন্য। এবং যেটা আরিফ ভাই বললেন যে আসলে এই ব্রিজটাই সবসময় থাকা দরকার, যে সিনিয়র প্রফেশনাল হোক দের কাছ থেকে যারা নিউ কামার আসবে তাদের এক্সপেকটেশন এবং বর্তমান মার্কেট যে ডিমান্ড, এটা যদি আমাদের মাধ্যমে তারা জানতে পারে, সো তারা প্রিপেয়ার হয়ে আসবে। যেমন আমি একটু জাস্ট বলতে চাই যে আমরা যখন কেরিয়ার স্টার্ট করেছিলাম তখন আমাদের এরকম ব্রিজ ছিল না। তো আজকে হয়তো টেকনোলজির যুগে হোক বা নিউ জেনারেশনের জন্য এই ব্রিজটা চলে আসছে। তো এই ব্রিজটা ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি। আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো আছে, যেটা শফিক ভাই বললো, ফাহমিদ আপু বললো, এখানে মুত্তাকিন ভাই বললো, আরিফ ভাই আসছেন, তো এই জায়গাগুলো ওনাদের যাদের যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো শেয়ার করেছেন, এতে কিন্তু এখানে কিন্তু একটা লার্নিং স্টেজ, যে শুধু ইউনিভার্সিটির যে বুকিশ নলেজ না, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ যেটা হবে সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ভালো ইম্প্যাক্ট ফেলে কেরিয়ারে। আর থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি গ্রিন ইউনিভার্সিটিকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য। আর বিএপিডি যেহেতু আমাদের বিএসএইচএম একটি সংগঠন, এখানে যেটা শফিক ভাই অলরেডি বলছেন, আমাদের যদি আপনাদের সাথে অ্যাফিলিয়েটেড করে কোন রকমের কাজ করতে পারি ফর দ্য ইউর ডেভেলপমেন্ট ফর দ্য নিউ কামার্স, সেটার জন্য আমরা খুব অনার্ড হব। থ্যাংক ইউ। Thank you. Thank you. May I go to Mr. Muttaqin? Thank you, Biplab da.
আমি সবার সাথে একটু এড করে নেব, সেটা হচ্ছে যে এই যে ব্রিজের কথা বললেন শরীফ ভাই, তারপর হচ্ছে আরিফ ভাই, এই ব্রিজটা কিন্তু একটা নেটওয়ার্কিং এর পার্ট। নেটওয়ার্কিং আমি অলওয়েজ বলে থাকি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর নিউ কামার। তো নিউ কামারদের জন্য নেটওয়ার্কিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নিউ কামারদের বলবো বিআইপিডি বিএসসিএইচআইএম ওপেন ফর অল। আর গ্রিন ইউনিভার্সিটিকে থ্যাঙ্কস জানাবো আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য। আর আশা করি আমাদের এই যে রিলেশনটা মানে এটা আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। জি মিস্টার শফিকুল আলম। থ্যাংক ইউ দাদা। আমি 30 সেকেন্ডের ছোট্ট গল্প বললে মনে হয় আজকের সেশনটা সামারি হয়। একজন বাবা তার ছেলেকে কন্টিনিউয়াসলি ইন্টিগ্রিটির কথা বলে, ফ্যামিলিজ ভ্যালুজ এর কথা বলে। তো ছেলে এক পর্যায়ে বলছে আমি তো হার্ড লেবার দিব, আমি তো প্রচুর পড়বো, সো আমার এগুলো কেন দরকার আছে, আমার বরং এটা ক্ষতি হয়, ফ্যামিলিজ ভ্যালুজ, এই ইন্টিগ্রিটি, এই কানেকশন, এই জিনিসগুলো আমাকে বরং ক্যারিয়ারে ক্ষতি করে। তখন বাবা তাকে ছাদে নিয়ে একটা ঘুড়ি ওড়াতে দিল। সো ঘুড়িটা অনেক দূর যখন উপরে গিয়েছে তখন বাবা আস্তে করে সুতাটা কেটে দিল। সো এই কাটার পরে কিছু দূর পর ঘুড়িটা আরো উপরে গিয়েছে, বাট এই যখন বাউন্ডারিটা ক্রস করে গেল তখন আস্তে আস্তে আবার ডাউন করছে। সো ফাদারের অবজারভেশন ছিল যে আপনি আপনার নিজের স্বকীয় শক্তিতে, আপনার নলেজ দিয়ে, আপনার পাওয়ার দিয়ে, আপনার পরিশ্রম দিয়ে কিছু অ্যাচিভ করবেন, বাট যদি ভ্যালুস, ইন্টিগ্রিটি, অবজেক্টিভিটি এইগুলো না থাকে তাহলে একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত উঠবেন কিন্তু তারপরে আবার ডাউন হবে। সো ইয়াং প্রফেশনালস প্লিজ কিপ ইট ইন আওয়ার মাইন্ড যে ইন্টিগ্রিটি, অনেস্টি, অবজেক্টিভিটির বাইরে যেন আমরা না যাই। থ্যাংক ইউ ফর Thank you very much. We'll finish our panel discussion too with the concluding remarks of Ms. Fahmida Choudhury. জি, আমি খুব এনজয় করছিলাম, শুনতে শুনতে মুগ্ধ হচ্ছিলাম শফিক ভাইয়ের গল্পের সাথে। আসলে আমাদের জীবনে ইথিক্স আসবে, তার সঙ্গে অনেস্টি আসবে, কিন্তু মনে রাখতে হবে অনেস্টিটা সবসময় ডেমনস্ট্রেট করতে হয়। আমি এখন অনেস্ট, একটু পরেই আমি ডিসঅনেস্ট হইতে পারি। সো এটা কন্টিনিউয়াসলি ডেমনস্ট্রেশন এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। একমাত্র ঈমান দেখাইতে হয় না, এটা আল্লাহ দেখে, কিন্তু আর সব জায়গায় ইথিক্স, ইন্টিগ্রিটি, অনেস্টি এগুলো শো করতে হয়। আর এটা যেহেতু নেভার এন্ডিং একটা প্রসেস, এই জন্য নিজেকে খুব টাইট করে ধরে রাখতে হয়, যেটা শফিক ভাই বললেন যে ঘুড়ির সুতার মতো নিজেকে সবসময় টাইট করে ধরে রাখতে হয়, আমি যেন ডেভিয়েট না করি। আমাকে দেখার জন্য পৃথিবীর সব মানুষ তাকিয়ে আছে যে আমি কখন ডেভিয়েট করি। আর ছোট্ট যে জিনিসটা অ্যাড করতে চাই সেটি হচ্ছে যে বিইং এ টিচার, বিইং এ সিনিয়র প্রফেশনাল, আমাদের কিন্তু সোসাইটিতে বা নিউ কামারদের প্রতি একটা অব্লিগেশন আছে, তাদের জীবনটাকে সুন্দর করে দেওয়া, তাদের ক্যারিয়ারটাকে গুছিয়ে দেওয়া। সেই পার্ট থেকে আমরা কিন্তু রেডি, আমাদের অর্গানাইজেশন নিয়ে আমরা রেডি, বিআইপিডি নিয়ে রেডি, গ্রিন ইউনিভার্সিটি রেডি। এখন কথা হচ্ছে আপনারা যদি নিতে চান আমরা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, তাহলে আপনারা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। আর ব্রিজ যেটা আছে আমরা পৌঁছে যাব আপনাদের কাছে, কোনো সমস্যা নাই, আমরা আছি, থাকবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যদি আমাদেরকে ক্যাপাসিটি দেয় আমাদের এই সাদগায়ে জারিয়া চলতে থাকবে, আমরা অনেস্টলি ইনকাম করব, অনেস্টলি সাকসেসের পথে সবাই মিলে এগিয়ে যাব। সব শেষ কথা হচ্ছে যে আমরা মানুষ, ইহকালে যা অর্জন করব তার সঙ্গে কিছু পরকালের জন্য আমরা নিয়ে যেতে চাই। সবাই মিলে ভালো থাকি। আর গ্রিন ইউনিভার্সিটিকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, যেহেতু আমি শেষ বক্তা, সবাই দিয়েছেন, আমিও সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খুবই সুন্দর একটা আলোচনা আমরা এনজয় করলাম, এবং যারা শুনেছে আমার আশা খানিকটা হলেও তাদের উপকার হবে। ধন্যবাদ। Thank you very much. I'm extremely sorry যে আসলে আপনাদেরকে আমি হয়তো পর্যাপ্ত সময় দিতে পারিনি, as we had to finish. We have another live from 5:30. Thank you very much, Mr. MD Shafiqul Alam. Thank you, Mr. Muttaqin. Thank you, Ms. Fahmida Choudhury. Thank you, Mr. Mustafa Arif Mahmood. And thank you, Mr. TF Sharif. গ্রিন ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে দর্শক আপনারা যারা এতক্ষণ দেখছিলেন, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করছি আপনারা আমাদের সামনের লাইভ গুলো দেখবেন, এবং আমাদের সম্মানিত অতিথি আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। Thank you everyone. Take care. Stay safe. Stay blessed. Thank you. Thank you.